چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بڑا فیصلہ، ڈومیسٹک چیمپئنز کپ شروع کرنے کا اعلان، غیر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے۔ 150 کھلاڑیوں کا ایک پول ہوگا۔ 1 ستمبر سے چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا۔ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس، کہا ہمارا ڈومیسٹک کا نظام برا نہیں، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کے معاوضے اور میچ فیس بھی بڑھا دی۔ کیٹیگری 1 کے کھلاڑی کو 5.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ مشیر وقار یونس اور چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر ایڈوکیٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ محسن نقوی نے ڈومیسٹک سیزن میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کرانے کا اعلان کر دیا۔ کہا مینز ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2024-25 میں 3 نئے ٹورنامنٹس چیمپئنز ون ڈے کپ، چیمپئنز T20 کپ اور چیمپئنز فرسٹ کلاس کپ پہلے سے موجود ٹورنامنٹس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ سیزن 1 ستمبر 2024 سے 5 اگست 2025 تک جاری رہے گا۔ ڈومیسٹک سٹرکچر ہمارا برا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کی کوئی ایسی ضرورت ہے۔ جو چیمپئنز کپ ہے وہ 3 فارمیٹس میں ہوا کرے گا، ہر سال ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیں تاکہ یہ لازمی چیز ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ابھی شروع ہو اور پھر سال بعد 2 سال بعد پھر ختم ہوتی ہو۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی کے مشیر برائے کرکٹ امور وقار یونس کا کہنا تھا کہ نئے چیمپئنز ایونٹس کا خیال بہت اچھا ہے۔ اس سلسلے میں لیجنڈز کھلاڑیوں سے بات بھی کی ہے۔ جب تک ہمارا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کھیلنے کا طریقہ نہیں ٹھیک ہوگا، آئی تھنک بات آگے نہیں چلے گی، بات آگے بڑھے گی نہیں۔ تو آئی فیل کہ یہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ جس میں آپ جو کرکٹرز ہیں ان کو انوالو کیا جائے، جو بڑے نام ہیں ان کو انوالو کیا جائے، لیجنڈز کو کوشش کی جائے کہ ان کو اس میں لایا جائے اور ان کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ چیمپئنز ٹورنامنٹس کے ہر ایونٹ میں 5 سائڈز مقابلہ کریں گی، جن کے نام ڈولفنز، لائنز، پینتھر، سٹالینز اور والوز ہوں گے۔ چیمپئنز کپ کا ہر ایونٹ ڈبل لیگ فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ وسیم احمد، سٹی 42، لاہور۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب، وزیر اعظم بھی محسن نقوی کے معترف نکلے۔ قذافی اسٹیڈیم کی بحالی کا منصوبہ قابل ستائش قرار۔ شہباز شریف نے کہا امید ہے محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی مکمل کریں گے، پاکستان کرکٹ ٹیم میں میرٹ کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم بھی محسن نقوی کے معترف نکلے۔ قذافی اسٹیڈیم کی بحالی کا منصوبہ قابل ستائش قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی مکمل کریں گے۔ محسن نقوی صاحب کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کا ذمہ سنبھالا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جس طرح ماضی قریب میں صوبہ پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ کے جب ذمہ دار تھے تو جس تیزی سے انہوں نے پلوں کی اور شاہراہوں کی تعمیر کروائی، اسی تیزی کے ساتھ یہ منصوبے بھی انشاءاللہ زیر تعمیر ہیں اور مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جلد کھیلوں میں کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں صرف اور صرف میرٹ پر کھلاڑیوں کے انتخاب کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوبارہ اس کی تشکیل نو کریں اور صرف میرٹ کے اوپر آپ منتخب کریں، جو کہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کرے میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں، اس کو آپ پولائٹلی آپ اس کو ڈکلائن کریں۔ تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تادڑ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر شریک ہوئے۔ پنجاب حکومت نے بلدیہ لاہور اور واسا کو جھنڈی کروا دی، دونوں محکموں کی کارکردگی پر عدم اعتماد کر دیا۔ ڈی سی لاہور بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ترقیاتی کام کریں گی۔ ترقیاتی پیکج کے فنڈز 127 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ بلدیہ کے 59 ارب، واسا کے 68 ارب منظور ہوئے۔ محکمہ بلدیات ترقیاتی پیکج کا PMU کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اب ڈی سی لاہور بلدیہ اور واسا کے کام بھی کریں گے۔ پنجاب حکومت نے دونوں محکموں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ترقیاتی پیکج کا نگران ڈی سی لاہور کو مقرر کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور اس PMU کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں گے۔
PMUDC लाहौर के मातहत काम करेगा। लाहौर में सीवरेज, सड़कें, नालियां, गलियां और स्ट्रीट लाइट्स पर काम होगा। शहर का 127 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज DC लाहौर की जेर निगरानी खर्च होगा। बल्दिया लाहौर के 59 अरब रुपए और वासा लाहौर के 68 अरब मंजूर हुए हैं। महकमा बल्दियात तरक्याती पैकेज के PMU का नोटिफिकेशन जारी करेगा। महकमा इंडस्ट्री को तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 60 करोड़ जारी। महकमा आबाशी को 9 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिले। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 576 मिलियन, महकमा स्पेशल एजुकेशन को 890 मिलियन, महकमा विमेन डेवलपमेंट को भी 980 मिलियन रुपए जारी। सूबाई महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती फंड्स की मद में बजट जारी कर दिया। महकमा इंडस्ट्री को तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 60 करोड़ बजट दिया गया है। महकमा आबाशी को 9 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए जारी किए गए हैं। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 576 मिलियन रुपए का फंड दिया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन को 890 मिलियन रुपए बजट जारी किया गया है। महकमा विमेन डेवलपमेंट को 980 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। मरीजों की एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकली पंजाब के बड़े अजला में लैंडिंग जोन बनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सरकारी अस्पतालों के नज़दीक तरीन लैंडिंग जोन बनाने के अहकामात, जबकि पंजाब में नर्सिंग कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब मुख्तस। नर्सिंग कॉलेज की अपग्रेडेशन पर 2.5 अरब से ज़ायद लागत का तखमीना। पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए शिफ्ट करने के लिए इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। मरसले में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की गई है कि सरकारी अस्पतालों के नजदीक तरीन लैंडिंग जोन फौरी कायम किए जाएं। तमाम सरकारी अस्पतालों को एयर एम्बुलेंस के मरीजों के बारे में जरूरी इक़दामात अपनाने की हिदायत की गई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट होने वाले मरीजों को वसूल करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिस का ड्यूटी रोस्टर बनाने की हिदायत की गई है। तमाम अस्पतालों को एयर मेडिकल डिस्पैच सेंटर के साथ राब्ते के लिए अपने फोकल पर्सन नामजद करने की भी हिदायत की गई है। जबकि पंजाब भर के सरकारी नर्सिंग स्कूल से नर्सिंग कॉलेज का दर्जा पाने वाले इदारों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। नर्सिंग कॉलेज की अपग्रेडेशन पर 2.5 अरब से जायद लागत का तखमीना है और अब तक इस मंसूबे पर 1.5 अरब रुपए से जायद खर्च हो चुके हैं। हुकूमत ने रवा माली साल में नर्सिंग कॉलेज के लिए मजीद 1 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए हैं। नर्सिंग कॉलेज में जदीद तदरीसी सहूलतों के साथ फर्नीचर, फैकल्टी समेत लैब्स और लाइब्रेरीज को अपग्रेड किया जाएगा। लेस्को ने 2 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मटीरियल खरीदने की मंजूरी दे दी। 35,000 AMI स्मार्ट मीटर समेत दीगर सामान खरीदा जाएगा। सिस्टम अपग्रेड होगा। लेस्को ने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अरबों रुपए का मटीरियल खरीदने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 अरब 82 करोड़ की लागत से खरीदारी की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने 1 अरब 16 करोड़ रुपए से 35,000 AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। जराए ने बताया कि 82 करोड़ रुपए की लागत से 200 kV AK775 ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दी है। सिस्टम के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से 8,000 पोल्स खरीदने की मंजूरी दी गई है, जबकि 19 करोड़ रुपए की लागत से 11 kV आउटगोइंग पैनल्स की खरीदारी भी शामिल है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमिर ज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। लेस्को ने रवा माली साल के दौरान मटीरियल खरीदारी के केसेस बोर्ड को भिजवाए थे। पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल से फीसें कम कराने में नाकाम। प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाए गए कानून पर स्कूल एजुकेशन अमल दरामद न करा सकी। स्पेशल ऑडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस पर सवालात। हुकूमत पंजाब की बेबसी और प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां। पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल से फीस कम कराने में नाकाम हो गई। स्कूल एजुकेशन पंजाब प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। स्पेशल ऑडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वालिदैन को रिलीफ नहीं दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कोई मॉनिटरिंग यूनिट भी कायम नहीं किया। महकमा स्कूल एजुकेशन से इन एतराजात पर जवाब भी मांगा मगर कोई जवाब नहीं आया। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के वालिदैन से मन मर्जी से फीस वसूल कर रहे हैं। पंजाब में कानून के तहत अमल दरामद और मॉनिटरिंग से जुर्मानों का कोई निजाम नहीं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की तोसी रनवे पर ना चढ़ सकी, काम को फिर ब्रेक लग गई। चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर को तमीराती सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत।
अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की तोसी के काम को एक बार फिर ब्रेक लग गई। लाहौर एयरपोर्ट की तोसी का काम वफाकी हुकूमत के हुक्म पर रोक दिया गया। चीनी और पाकिस्तानी कंपनी के जॉइंट वेंचर को तमीराती सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तोसी और मशीनरी तब्दील, जदीद स्कैनर्स और इमिग्रेशन का निज़ाम राइज किया जाना था। नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर 26 अरब लागत आनी थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 26 जुलाई को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के इजलास में काम रोकने का फैसला किया गया। इससे कबल 2016 और 2018 में भी लाहौर एयरपोर्ट की तोसी का फैसला किया गया था। दोनों मर्तबा इंटरनेशनल कंपनियों को मुल्की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम दिया गया। नवाज शरीफ के साबिक दौरे हुकूमत में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चंबेली के पुल का डिजाइन तैयार किया गया था। PTI के दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट की तोसी और 80 रनों तामीर का मंसूबा रोक दिया गया था। पाकिस्तान पोस्ट का अनोखा कारनामा, अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग बंद। बुकिंग बंद होने से वतन अजीज को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पोस्ट की नाअहली, कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग बंद हो गई। एक माह से बुकिंग बंद होने से ई कॉमर्स के जरिए सामान भेजने वाले सेलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि बुकिंग बंद होने की वजह से अमरीकी शिपिंग कंपनियों को मुआवजे की अदम अदायगी है। पाकिस्तान पोस्ट हुकाम के मुताबिक बुकिंग पार्सल्स की बेहतर पैकिंग न होने की वजह से बंद की गई है। छोटे ताजरों और कॉमर्स सेलर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए अमरीका के लिए सामान की तरसील यकीनी बनाए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स कहाँ जा रहे हैं? एक्साइज को रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड करना गले पड़ गया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मालिकान तक कार्ड्स पहुंचाने में नाकाम है। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी का सिस्टम सेंट्रलाइज करना एक्साइज के गले पड़ गया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मालकान तक रजिस्ट्रेशन कार्ड्स पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। एक माह के दौरान बुकिंग के लिए दिए गए कार्ड्स में से 40% कार्ड्स बुक ही न किए गए। एक्साइज हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता माह महकमे ने शहरियों की गाड़ियों के 1,65,000 कार्ड डिलीवरी के लिए फराहम किए। पोस्ट ऑफिस ने 91,000 की बुकिंग की, जबकि 73,500 अभी भी दफ्तर में बुकिंग के मुंतज़िर हैं। कार्ड्स कहाँ डिलीवर किए गए, क्या मालकान तक पहुँचे, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। डिलीवरी की रिपोर्ट्स भी एक्साइज को ना भिजवाई गईं, जबकि डिलीवर ना होने वाले कार्ड्स कहाँ हैं, कोई रिपोर्ट ना दी गई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक स्मार्ट कार्ड्स असल मालकान के एड्रेस के बजाय दीगर शहरों में भिजवाए जा रहे हैं। डिलीवरी रिपोर्ट्स गलत हैं, जबकि मालकान को कार्ड्स मसूल ही नहीं हुए। महकमा एक्साइज ने पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए एतराजात से आगाह कर दिया। शहर भर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कच्चा जेल रोड मखदूमाबाद के रहायशियों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 6 दिनों से इलाके में बिजली की सप्लाई बंद है। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ ने सफाई ठेकेदार अंजुम सदीक के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सफाई के ठेकेदार अंजुम सदीक ने शोबा फिनांस पर सुबह दावा बोला, तोड़फोड़ की और सिक्योरिटी आने पर डॉक्टर्स को संगीन नताइज की धमकियां देकर फरार हो गया। पिछले 10 साल से एक ही यहाँ पर कब्जा माफिया का राज था। ये जो अंजुम नाम का ठेकेदार है, देखिए करप्शन का ये जो है वो मोहरा है बहुत बड़ा। और जो मुलाजमीन अपने मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक, उनकी तनख्वाहें काटना, हस्पताल की मलकियात को जो है जो वो इमलाक को चोरी करना और हस्पताल के अंदर बदमाशी करना, ये इस बंदे का वतीरा बन चुका था। पुलिस के 15 की कॉल पर फौरी रेस्पॉन्स के दावे खोखले निकले। इमरजेंसी कॉल्स पर 7 मिनट के बजाय 1 से 2 घंटे बाद पुलिस पहुँचती रही। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लाहौर पुलिस के 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस के दावे खोखले निकले। इमरजेंसी कॉल पर 7 मिनट का रिस्पांस का वक्त है, लेकिन पुलिस 1 घंटा से 2 घंटा बाद पुलिस मौका पर पहुंचती रही। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। होम डिपार्टमेंट ने 35,000 से जायद कॉल्स का ऑडिट करके रिपोर्ट तैयार की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 15 की आधी से ज्यादा कॉल्स पर पुलिस 7 मिनट में ना पहुंची। ऑडिट रिपोर्ट के बावजूद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की गई, ना महकमाना कार्रवाई की गई। होम डिपार्टमेंट की जानिब से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारी इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में आम केसेस की समाअतें हुई। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों पर बनी रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट में रुकने कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज अहमद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी DG एंटी करप्शन को 7 अगस्त को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात की फराहमी के लिए बानी PTI की दरख्वास्त को भी सुना। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नैब, FIA और पुलिस से जवाब तलब कर लिया। अस्करी टावर हमला केस, पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात, इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, महमूद
محمود الرشید کی درخواست ضمانت کی سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر عدالت نے پراسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کے خلاف تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کیس ٹرائل کی سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کے گواہوں کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، پولیس نے پی ٹی آئی رہنما غلام محی الدین دیوان کے بیٹے ذکاء الدین سمیت 3 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کی عبوری ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ احتساب عدالت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کمر کی تکلیف کے باعث حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس، احتساب عدالت نے ملزمان کی پلے بارگین کی درخواست پر پیش رفت سے متعلق نیب سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب میں پولیو کا کیس، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں پولیو کا کیس سامنے آنے پر محکمہ صحت متحرک ہو گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کی زیر صدارت تمام سی اوز ہیلتھ، ڈی ایچ اوز، ڈی ڈی ایچ اوز، آئی آر ایم این سی ایچ کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کی جانب سے چکوال سے پولیو کیس رپورٹ ہونے پر بریفنگ دی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر الحمرا آرٹ کونسل میں تقریب اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر اطاعت عصمہ بخاری نے کشمیری رہنماؤں کے ہمراہ شرکت کی۔ عصمہ بخاری کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ یوم استحصال کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے الحمرا آرٹ کونسل میں تقریب اور آگاہی واک ہوئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے خصوصی شرکت کی۔ عصمہ بخاری کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا مقبوضہ کشمیر آج جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جس نے مجھے بہت پریشان کیا، جس نے مجھے بہت دل کو میرے تکلیف ہوئی، وہ یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا تھا۔ جیل کا منظر پیش کرتا ہے ہمارا کشمیر، جو پہلے تو مقبوضہ کشمیر تھا، اب وہ ایک ایسا زخم ہے جو روز رس رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا سیاست اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بیچ کے اندر سے بھی ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا جو سیاست کے نام پر پاکستان کے خلاف، وہ معاشی طور پر جو ہے وہ کوئی سازش ہو، وہ سیاسی سازش ہو، وہ کوئی اور طرح کی سازش ہو، پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی سازش ہو، ان تمام سازشوں کو ہم تمام پاکستانیوں کو مل کر جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ کشمیری رہنما انجینئر محمد مشتاق محمود کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر صرف کشمیر کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ شہر بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے واک، ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ شرکان کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی پرزور مذمت کی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سربراہ یوتھ فورم فار کشمیر سابق چیئرمین سینٹ میاں محمد سومرو کی قیادت میں پریس کلب کے باہر ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ میاں محمد سومرو نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہر پاکستانی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مونا کرن اور رانا واصف کی زیر قیادت مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا نے کہا اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کا نوٹس لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ناجائز بھارتی تسلط اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ اساتذہ، اسٹاف اور طلباء نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر حیات کی قیادت میں وی سی آفس سے مین لائبریری تک واک کی۔ طلباء نے بھارت کی پالیسیوں اور قابض انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ صدر ملی رکشا یونین پنجاب رانا شمشاد کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی استنبول چوک سے شروع ہوئی اور ریگل چوک پہنچ کر اختتام ہوئی۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی واک میں طلباء نے شرکت کی۔ واک کے شرکا نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عبارت درج تھی۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی بربریت فوری بند کرے۔ بین الاقوامی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرائے۔ بین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش کا آخری روز پاکستانی کمپنیوں سمیت چینی باشندوں کی جانب سے ٹیکسٹائل، ڈیجیٹل پرنٹنگ اور جدید مشینری کے اسٹالز لگائے گئے۔
एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश का तीसरा और इख्तितामी रोज। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों समेत चीनी बाशिंदों ने स्टॉल्स लगाए। टेक्सटाइल, डिजिटल प्रिंटिंग, जदीद मशीनरी समेत मुख्तलिफ इक़साम के धागे और मलबूसात नुमाइश की जीनत बने। स्टॉल मालिकान का कहना था, नुमाइश के जरिए पाकिस्तान में जदीद मशीनरी मुतारिफ करवाने का मौका मिला है। नुमाइश सनती तरक्की के साथ साथ मईशत को भी फरोग देगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे मसाइल हैं, उनको लेके जो सर्वो को लेके हम लेके आए हैं कि मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमर को बचाया जाए। चीनी बाशिंदों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ काम का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। Exhibition is nice and Pakistan people is nice and many people here and I enjoy the trip here. I enjoy the exhibition here. शुरुका ने भी नुमाइश के इनकाद को खुशाइन करार दिया। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसको। एक्सपो में आपको पता है कि एक बहुत वास्ट किस्म की एग्जीबिशन होती है और नो डाउट आपके पास वॉक इन कस्टमर बहुत आता है। हमारे यहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे एक डायरेक्ट आके सप्लायर से मिलके और उनकी प्रोडक्ट देखना। 3 रोजा नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।